साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर प्रोग्राम लैके बीते हफ्ते ते एक नज़र खबरां दी परमार है। काफ़ी खबरां हैं। कई बार ये हुंदा है कि जदों पिछला प्रोग्राम करके हटते हाँ और अगले प्रोग्राम वास्ते जिहड़ा हफ्ते दे बाद होना है तो खबर ते जदों नज़र रखनी शुरू करी दी है तो शुक्रवार शनिवार आउंदियां आउंदियां कई बार तो खबरां बड़ियां जिहड़ियां पेश कीतियां जा सकन अहम होण लगता है कि खास है ही नहीं तो कई बार खबरां दी परमार होंदी है। सो इस हफ्ते भी कुछ अजिहा है कि खबरां काफ़ी इकट्ठियां हो गई और मैनू एक दो न्यूज़ जो ने रिपोर्ट्स ने वो लगता कि डिलीट कर देनियां चाहिए हैं, प्रोग्राम का हिस्सा ना बन सकन शायद, क्योंकि जो एक पाबंदी होंदी है टाइम की कि इन्ने टाइम दे विच सारा कुछ समेटना है, उस नाल भी इंसाफ करना होंदा है। तो खबरां जिहड़ियां अज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो तो एक ये है कि एक दिन पहला ही शुक्रवार वाले दिन केंद्र सरकार ने एक ऑर्डीनेंस जारी किया है दिल्ली सरकार दीयां ताकतां नूं लैके, जिस नाल आम आदमी पार्टी की सरकार नूं एक वड्डा ताज़ा झटका लग्या है। शुक्रवार एक होर अहम ऐलान होया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों, देश के केंद्रीय बैंक वालों फैसला ये किया गया है, ऐलान ये होया है कि देश के विचों 2000 रुपए के नोट वापस लै ले जाएंगे, इन्हां ते रोक लगा दी जाएगी। इसी तरह ही इस हफ्ते के दौरान मंगल बुधवार वाले दिन नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पंजाब पुलिस NIA ते PP पंजाब पुलिस ने रल के गैंगस्टरां नशे का कारोबार करने वालियां खिलाफ टैररिस्टां के खिलाफ वड्डी कार्रवाई वीती है। थां ते रेड किए गए। तो पंजाब सरकार कांग्रेसी आगुआं ते शिकंजा कस रही है, इस बाबत खबर है। और पंजाब दीयां पेंडू लिंक सड़कों की गल करांगे जिस ते केंद्रीय फंड रुके हुए हैं। और बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स ने इस हफ्ते दौरान 15 किलो हैरोइन बरामद की है एक ही रात के दो ਵੱਖ-ਵੱਖ खेतों के विचों। और आखिर दे विच जिक्र करांगे शाहरुख खान, तुम सब जानते हो सुपरस्टार है, बीते वरे जब उसके बेटे नूं गिरफ्तार किया गया सी तो उसकी गिरफ्तारी नूं अंजाम देने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर समीर वानखड़े के खिलाफ नित नवे खुलासे हो रहे हैं। तो जी शुरुआत करते हैं जी प्रोग्राम की, जी मैं खबर का जिक्र किया है कि शुक्रवार वाले दिन एक दिन पहलों केंद्र सरकार ने एक वड्डा झटका दिता है दिल्ली की केजरीवाल होरां दी आम आदमी पार्टी की सरकार नूं। असल में मुश्किल ये है कि दोहां धिरां के दरम्यान लंबे समय तो बड़ा वड्डा रेड़का चलता आ रहा है। केजरीवाल होरी उन्होंने चेहरे पर हल्की जी मुस्कान आन लगती है, ढुंड वजदा है, मुस्कान उन्होंने चेहरे तो गायब हो जाती है, वो वक्खी फड़ के जिवें वक्खी फड़ के अपनी कमर फड़ के बैठ जाते हैं। तो इस फैसले के नाल जिहड़ा ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार ने जारी किया है, पिछले हफ्ते असी प्रोग्राम के जिक्र किया सी कि 7-8 साल तो एक जद्दोजहद चल रही सी, आम आदमी पार्टी की सरकार एक केस लड़ रही सी, सुप्रीम कोर्ट के विच इस केस की सुनवाई हो रही सी कि दिल्ली सरकार के दिल्ली के विच की हक हैं। तो केंद्र के जो नुमाइंदे हैं लैफ्टिनेंट गवर्नर जिवें राजपाल होंदे हैं गवर्नर स्टेटां दे विच, उन्हां दे की हक हैं तो उन्हां दे की हक हैं। तो बीते हफ्ते असी रिपोर्ट किया सी 11 मई वाले दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सी। ये फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार के हक में आया सी। 3 महकमे नूं छड्ड के जिहदे विच लैंड जमीन आ जाती है, पब्लिक ऑर्डर, और तीसरा जो है वो पुलिस, उसनूं छड्ड के जो सारियां बाकी सर्विसिज ने, डिपार्टमेंट्स ने, ऑफिसर्स ने, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग है, वो हक हकूक जिहड़े ने वो आम आदमी पार्टी की सरकार नूं दे दिते गए सन। संविधानक बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला किया सी। तो हुण जिहड़ा ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार ने एक दिन पहला जारी किया है, उस दे नाल ये सारे हक जिहड़े हैं ये खो के जिवें एक तरमीम की गई है जिहड़ा नैशनल कैपिटल टैरेटरी दे नाल संबंधित जिहड़ा 1991 का कानून है उस दे विच सोध करके एक नवा चैप्टर नवा अध्याय जोड़ दिता गया है। तो वो सारे अधिकार जिहड़े हैं कल दे इस ऑर्डीनेंस के नाल केंद्र सरकार ने अपने कोल लै लए हैं और ये अधिकार लोगों की चुनी हुई सरकार तो खो के लैफ्टिनेंट गवर्नर नूं दे दिते गए हैं। तो एक तरह के नाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सी, इस ऑर्डीनेंस नाल उस फैसले नूं उल्टा दिता गया है
पलट दिता गया है। तो वड्डी सट है केजरीवाल होਰਾਂ वास्ते, आम आदमी पार्टी की सरकार वास्ते। और ये जिक्र किया गया है कि एक खास जी है अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जी सिविल सर्विसिज नाल रिलेटिड अथॉरिटी है उसका गठन किया जाएगा। नाम तो उस लिख दिता गया है कि 3 मैंबरी अथॉरिटी होएगी और इस मुखी चीफ मिनिस्टर होंगे। बाकी 2 मैंबर कौन होंगे जी, एक दिल्ली के चीफ सैक्रटरी और एक प्रिंसीपल सैक्रटरी होम, जोड़े ये तय करेंगे भी ट्रांसफर्स पोस्टिंग जी की कितने होनी है। लेकिन ये होर जड़ियाँ नवीं मदां जोड़ दी गई हैं नवीं चैप्टर के ये जड़े है 3 मैंबरी अथॉरिटी जी है ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लैके सिफारिश करेंगी लैफ्टिनेंट गवर्नर को। जे लैफ्टिनेंट गवर्नर वापस भेजते हैं मुड़ विचार करने वास्ते, लेकिन जे किते आपस के रेड़का मतभेद पैदा होंगे हैं तो आखिरी फैसला लैफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। सो लोगों की ये चुनी हुई केजरीवाल होने की सरकार उसका फैसला फिर उत्थे डब्बे दे विच बंद। दूजी गल नाल बड़ी अहम है कि ना तो इस अथॉरिटी का मुखी 3 मैंबरी अथॉरिटी का मुखी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन ये भी बात जोड़ दी गई है कि जो 3 मैंबरी कमेटी फैसला करेगी वो बहुमत नाल होगा। यानी कि 3 के विचों जे 2 जने आखते हैं कि इस तरह करना है तो तीजा बंदा माइनस, यानी कि जे अफसरान कहते हैं तो चीफ मिनिस्टर का आख्या माइनस हो जाता है। हुण गल फिर उही आ गई, जो ट्रांसफर पोस्टिंग सेंटर कोल हैं या लैफ्टिनेंट गवर्नर कोल हैं तो ये 2 जोड़े ऑफिसर होणगे उन्हां वल्लों अपॉइंटेड होणगे, उन्हां वल्लों नामजद होणगे तो सरकार फिर एक तरह के नाल पिंजरे विच बंद उसके हाथ जोड़े हैं फिर बन्ने जाते हैं। सो जी ये फैसला है ऑर्डीनेंस जो नवा आया है जिसके नाल एक तरह के नाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिता गया है। शुक्रवार वाले दिन यानी कि एक दिन पहला ही एक और बड़ा अहम वड्डा फैसला वड्डा ऐलान होया है केंद्र सरकार वालों, इंज कहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों देश के केंद्रीय बैंक वालों। और इस ऐलान के नाल एक ही है जी कि हुण 2000 रुपए के नोट जी देश की मुख्य वड्डी करंसी है उसनों वापस लैन का फैसला किया गया है। और अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आख्या है कि इस महीने की 23 तारीख 23 मई तो लोग जो है उन्होंने को जी करंसी है 2-2000 रुपए के नोट हैं जिन्हें भी हैं वो बैंकों के जमा करवाने शुरू कर दें। और ये काम जो है 30 सितंबर तक चलता रह सकता है, यानी कि करीब 4-4.25 महीनों का लोगों को टाइम दे दिता गया है। तो आज शनिवार है, जिवें कल शुक्रवार वाले दिन की सी कि सारा दिन सारे देश के विच अजिहियां गल्लां चलदियां रहियां, लग्या कि पहलों अफवाह है फिर लगे कि खबर है। और मैनू जो एक अपने अजीज़ का किसी का दिल्ली तो फोन आता है, मैं कहना नहीं यार अफवाह होनी है, मैं तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देर बाद देखता कि मैनू किसी अपने अजीज़ का अमृतसर व्हाट्सएप मैसेज आया है जिहदे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऐलान है जो नोटिफिकेशन है उसकी कापी जो है वो मेरे सामने आती है। लगता है कि हाँ एक खबर सच्ची है। तो उस तो बाद की है कि खबर जी है या अफवाह पहलों लगी जो असल दे खबर सी सारे देश के जिमें जंगल की अग फैलती है उस तरह ही फैलती गई चली गई। तो और होया कि उस नाल जड़ियां हैं नवंबर 2016 दी जो मोदी सरकार नूं आया अजे 2 साल ही होए सन तो वो यादां ताज़ा हो गया जो देश के विचों 500 ते 1000 रुपए के नोट वापस लैन का फैसला किया गया सी। नोट ही बैन कर दिते गए सन, वो रद्द कर दिते गए सन। तो वो फर्क थोड़ा जिहा ये है कि वो 2 नोट जोड़े हैं बैन और रद्द कर दिते गए सन, एक तरह की जिवें करंसी गैर कानूनी हो गई होवे। तो इस मामले में अजिहा नहीं किया गया है। लोगों को आख्या गया है कि वो अपना पैसा जो 2000 रुपए के नोट ने बैंक जमा करवाउण और आपस के विच आउण तां वो 2000 रुपए के नोटां दे नाल लैन देन कर सकते हैं। चाहे जिन्ना पैसा है वो जमा करवा दें, वो वक्री गल है। पैसा बहुत ज़्यादा है तो तुहानूं फिर पैन कार्ड या आधार का सबूत देना पएगा। लेकिन जे तुसीं इहदे एवज दे विच पैसा वापस चाहते हो, करंसी नूं बदलना चाहते हो, 500 या 100 के नोट लेना चाहते हो तो उसकी सीमा मुकर्रर कर दी गई है। जो एक्सचेंज मतलब करना है तो फिर तुसीं 20,000 रुपया तक जो है वो बैंक दे विचों कढ़वा सकते हो। जे असीं पुरानी गल करिए तो सीन याद आंदा जिस करके लोगों के अफरा तफरी फैल गई कि जो उदों 2016 के विच बैन किया गया सी तो असीं की देखा कि बैंकों के बाहर लंबियां लाइनां लगियां हुई ने
एक हद तक तुसी पैसे जमा करवा सकते हो। और लोग भुखे पाने प्यासे सड़कों पर लाइना बैंकों के बाहर नज़र आ रहे सन। शाम हो गई है, वारी नहीं आई और अगले दिन फिर आके लाइन से खड़ा हो रहे हैं। सरकार ने आख्या सी कि मकसद ये है जो काला धन है वो सारा बाहर कढ़वाया जा सके। जो 15-16 लाख करोड़ रुपए की अजि करंसी 500,000 रुपए के नोटा की है तो वह बाहर लिया जाए। काले धन में जोड़ा है वो उसका लैन देन खत्म होवे, सफ़ेद धन के नाल कारोबार चलन। तो सरकार ने यह कि 12 लाख करोड़ रुपया जो है वो बाहर आएगा, बाकी 3-4 लाख करोड़ जोड़ा है वो रद्दी हो जाएगा, सुआह हो जाएगा। लेकिन आखिर के जो समूचे तौर पर देखा गया तो करीब कुछ 1,000 करोड़ रुपये को छड्ड के सारा पैसा जोड़ा है वो बैंकों में जमा हो गया। वो लोग जिन्होंने कोल 2 नंबर का पैसा सी जिहदा कोई हिसाब नहीं सी, उन्होंने अपने अंदर जमा करके रखा होया सी 500 ते 1000 के नोट। कारोबारियां ने या होर दूजे मुनाफाखोरां ने या कारखानेदारां ने तो उन्होंने की किया कि अपने मुलाजमां नूं जिहदे कोल 25 मुलाजम ने या 30 ने या 40 ने या घट भी ने, अपने मुलाजमां नूं कारोबार तो छुट्टी दे दी, नाल थोड़ा हो सकता इंसेंटिव भी देता हो 300 400 500 रुपए का कि लाइना में उन्होंने खड़िया करता। हर किसी को 40 45 हज़ार रुपये दे के रोज़ 10 बंदे एक बंदे का 4 5 लाख रुपये जमा करवा रहे हैं। अनेक दिन नाल ये भी काम चलता रहा। तो उस समय की खबर है जी। हुण जिवें मैं जिक्र किया है कि अजिहा सरकार का यह आखना है जहाँ माहर भी ये दसते पे हैं कि जो 2000 सालों के 2016 के वो करंसी बंद करके पहलों 2000 रुपये के नोट जोड़े हैं वो छाप के मार्केट लिया गए तो कुल करंसी का जो 50% के कोल उस वेले नवे 2000 के नोट सन। हुण दसते पे हैं कि 17 18 19 करते करते 2023 तक जब पहुँचते हाँ तो एक करंसी का जो सर्कुलेशन है जो लैन देन है वो करीब 10% तक आ गया हुआ है। यानी कि देश के कुल सारे तरह के नोट उसकी करंसी जो है अपना छोटे वड्डे नोटा की वो हुण लैन देन के हिस्सा सिर्फ 10% रह गया हुआ है। करीब 3 तो लैके 3.5 लाख करोड़ का जिक्र किया जा रहा है। 2000 के नोटा का यह है कि लैन देन थोड़ा सौखा हो जाता है, खास तौर पर जिन्होंने कोल पैसे थोड़े नजायज़ सन 2 नंबर के हैं तो इन्हों लैके जाना लिया ले जाना बड़ा सौखा हो जाता है। तुसी 50 लाख की जमीन वेची है जिवें साडे इत्थे हुंदा है 20 लाख के विच 1 नंबर सौदा होया 30 लाख 2 नंबर च हुंदा तो उदा 30 लाख लैके जाना तो 15 तद्दियां 15 बंडल 2-2 हज़ार के। हाँ जी 2000 का मतलब 100-2 लाख रुपया तो जे किते 500 वालियां लैके जानियां तो 60। सो इस दे नाल भी आख्या जा रहा है कि 2 नंबर के पैसे नूं एक बारी फिर बाहर लियाउण दे विच सौखियाई होएगी। ये भी गल कहनी बनती है कि बीते 6 तो लैके 8 सालों के विच देश के विच डिजिटल भुगतान जिहड़ा है उसका काम बहुत ज़्यादा वधिया है। रोज़ करोड़ों ट्रांजैक्शन जड़ियाँ हैं वो डिजिटल तरीके नाल हो रही हैं, मोबाइल के जरिए हो रही हैं, पेटीएम के जरिए हो रही हैं या होर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए हो रही हैं। तो ये तो ज़ाहिर तौर पर गल ये है कि कुछ एक लोगों को तो पैसे जमा करके रखने से 2-2 हज़ार के नोट वो 1 नंबर के सी या 2 नंबर के तो बड़ी आसानी लगती सी। लेकिन जी आसानी थोड़ी लोगों को लगनी शुरू हुई बीते कुछ एक सालों के 2000 के नोट होने करके वो एक बारी फिर सरकार ने अपने इस फैसले के नाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इस नवे ऐलान के नाल उसनूं उल्टा के रख दिता है। NIA यानी कि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पंजाब पुलिस ने आपस में रल के गैंगस्टरां नशे का कारोबार करने वाले और दहशतगर्दों के खिलाफ एक वड्डी कार्रवाई विधी है। और बुधवार वाले दिन इस कार्रवाई के तहत देश के वक्-वक् थावां ते सैकड़े थावां ते छापे मारे गए। इस दौरान पंजाब दे विच भी पंजाब के सारे 28 पुलिस जिलों के 58 थावां ते रेड किए गए। और दस्या जा रहा है कि ये रेड जोड़े हैं लारेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है जेल च बंद है, जग्गू भगवानपुरिया है अते रिंडा ग्रुपां दे करिंदियां दियां थावां ते कीते गए। और कई थावां ते गिरफ्तारियां भी हुई, बठिंडा मुक्तसर ते होरनां थावां तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इस मुहिम दे विच पंजाब पुलिस दियां कुल 125 टीमां जिहड़ियां हैं वो हिस्सा लै रही सन और कुल मिला के 1200 तो ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो इन्हां टीमां का
हिस्सा सन। तो इस दौरान इन्हां रेडां दे दौरान मोबाइल और कई तरह के होर जो है इलैक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो फड़े गए हैं। उपकरण जोड़े हैं वो जड़ियाँ गैजेट्स ने वो अपना फॉरेंसिक जांच ਲਈ भेजे गए हैं। और इस रेड के दौरान ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬੰਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੇਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ 8-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਔਰ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ
ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੇਨਿਊ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੁਟਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਮਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਈ ਫੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੁਮੇਰ ਗੁਰਜਰ ਹੁਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ। तो असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ RDF ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਇਸ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 3% ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 6,000 ਕਰੀਬ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ 12,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਸੋ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 17-18 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਕੋਟ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਗਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, 3 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 5 ਹੋਰ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 2 ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੁੱਲ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਬੈਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੌਰਡੀਲੀਆ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੰਬੇ ਕਰੂਜ਼ ਜੋ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗੋਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਡ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਆਰਿਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰੀਬ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਜੋ ਰੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਇਹ ਮੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਿਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੜੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੰਦ ਗੋਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਰਿਨ ਖਾਨ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅਰਬਾਸ ਮਰਚੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਡਲਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਸਾਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ NCB ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ NCB ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਸੀ ਆਰਿਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ CBI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੜੇ 6 ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6 ਮੁਲਕ UK, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵਸ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੌਣੇ 9 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ 75,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਲੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਫਲੈਟ ਹਨ, 4 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ ਔਰ 5ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ
मार्केट कीमत जो है, असल कीमत है वो 2,45,00,000 है। इस तो इलावा इस अफसर ने जो है अपने ਨਾਂ ਤੇ खेती ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ खेती ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, CBI ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹੋ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਤੰਡ ਔਰ ਕੂੜ ਅਫਸਰ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Mataj is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।